नमस्कार ओडिशा। आज हूँ नवेम्बर मास 17 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिला चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर लघुचाप आणुची प्रबल वर्षा अलर्ट जारी कला भारतीय पाणीपाग विभाग। लघुचाप आणुची प्रबल वर्षा प्रबलरू अति प्रबल वर्षा पई अलर्ट जारी कला आईएमडी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा एक लघुचाप क्षेत्र जोगु प्रबल वर्षा संभावना रही। आज और काली तमिलनाडु में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता काली दक्षिण उपकूल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा अंचल में प्रबल वर्षा संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर एने सूचना जारी कर आवश्यक नथिले बाहर को यात्रा न करने को परामर्श देछि आईएमडी। वर्षा समय सुरक्षित स्थान में रहिबाको लोकों को अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर पुरी भली केन्द्रापड़ारे हेबो बलदेव जीव परिक्रमा प्रकल्प खर्च हेबो 100 कोटी। चलित आर्थिक वर्ष में कार्यकारी बलदेव जीव परिक्रमा प्रकल्प मंदिर सौंदर्यकरण एवं भित्तिभूमि बाबद को 100 कोटी टंकार योजना प्रस्तुत करिसेंती सरकार। एने समीक्षा पर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। केन्द्रापड़ा सांसद बैजयंत पंडा उपस्थित समीक्षा बैठक करथिले आईन मंत्री। बैठक में उपस्थित थिले केन्द्रापड़ा जिलापाल उपजिलापाल एंडामेंट कमिशन अन्य अधिकारी। मंत्री कहवा अनुसार यह प्रकल्प नहीं पूर्व 3 ରୁ 4 थर बैठक होइछि। मंदिर सेवक ट्रस्ट बोर्ड स्थानीय लोक एवं जनप्रतिनिधि आलोचना होइछि। खूब शीघ्र प्रकल्प नहीं चूड़ांत निष्पत्ति नियाजाउ बोली कहिसेंती आईन मंत्री। यह आनुषंगिक भित्तिभूमि बाबद को प्राय 100 कोटी प्रकल्प होई पारे। खूब शीघ्र यार फाइनल डीपीआर प्रस्तुत होबो। चलित आर्थिक वर्ष भितर यह प्रकल्प कार्यकारी हेबो बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर ह्यूमन सागर को भेटिले पत्नी श्रेया मिश्र। ह्यूमन सागर को भेटिले पत्नी श्रेया मिश्र आईसीयू रे पहुंची ह्यूमन को देखा कले। ए नै तांका मामू गगन बाग सूचना देछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश पर एम्स निर्देशक ह्यूमन सागर निकट में पहुंची स्वास्थ्य अवस्था जांच करिसेंती। एबे भी वेंटिलेटर रे अछंती कंठशिल्पी ह्यूमन सागर। तांका अवस्था संकटापन्न रहिछि। गतकाली अपेक्षा आज स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भलो होइतिबा ह्यूमन सागर मामू गगन बाग सूचना देछंती। सेही परि म्यूजिक डायरेक्टर जापानी एम्स पहुंची ह्यूमन को स्वास्थ्य बाबद रे पचारि बुझिसेंती। समस्त को प्रार्थना करबा को अनुरोध करिसेंती। सेपटे एम्स निर्देशक आशुतोष विश्वास ह्यूमन सागर परिवार लोकंक सह कथा होइसेंती। आवश्यक पड़िले ह्यूमन सागर को अधिक चिकित्सा पई दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करा जाय पारे। परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 2 माओवादी जंगलरू मा सामग्री जबत। दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर निकट में 2 दुर्दांत माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। 2 दुर्दांत माओवादी नाम उंगा कालुमु ओरफ किशोर एवं मासे माडवी। उभय वंशधर घुमुसुर नागाबली डिविजन रे पार्टी मेंबर भाबे काम करुथिले। उभयक घर छत्तीसगढ़ राज्यर सुकमा जिले में बोली सांबादिक सम्मेलन में दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर सूचना देइछंती। उभय 2018 मसीह सीपीआई माओवादी सामिल होइतिले। तापर सीपीआई माओवादी केकेबीएन एवं बीजीएन भली माओवादी संगठन में सक्रिय रहितिले। वर्तमान उभय दारिंगबाड़ी अंचल में सक्रिय रहिथिया बेले आईजी निकट में आत्मसमर्पण करछंती। उभय बहु माओ हिंसाकांड में संपृक्त थिले। उभयक नाम लाख टंका लेखाई पुरस्कार थिला। परवर्ती खबर जेल रो कैदी चंपट घटना रे चांचल्यकर तथ्य। कार्य अवहेला करथिबा कर्मचारी को अनुकंपा। चौधर जेल रो कैदी चंपट मारिबा घटना रे चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। जेल विभाग रो कलाकारनामा उपर परदा हटाइछि एही घटना। कार्य अवहेला करथिबा कर्मचारी को जेल विभाग किपरि अहेतुक अनुकंपा देखाइछि ता सामना को आसीछि। सूचना अनुसार चौधर जेल रो 2 कैदी चंपट मारिबा घटना रे कार्य अवहेला पाई मुख्य वार्डर भगत चरण राम को गत अक्टोबर 3 तारिख रे निलंबन करा जायतिला। किंतु यार मात्र 15 दिन पर अक्टोबर 18 रे तांको केन्द्रापड़ा जेल रे पुनः नियुक्ति मिलिछि। जहा फल रे विभाग रे एही कार्यानुष्ठान को नै प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर हाई कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। गिरफ व्यक्ति को गिरफ्तारी रो आधार संक्रांत रे अवगत करा जिबा बाध्यतामूलक। आईन रे थिबा व्यवस्था अनुसार गिरफ व्यक्ति को गिरफ्तारी रो आधार संक्रांत रे अवगत करा जिबो। ए संक्रांत रे अटक गिरफ व्यक्ति बुझी पारुथिबा भाषा और पढ़ी पारुथिबा लिपि रे जणाइबा को गिरफ करिथिबा अधिकारी बाध्य बोली हाई कोर्ट राय दैछंती। एथि सहित गिरफ्तारी रो आधार संक्रांत रे अभियुक्त को अवगत करा जाय नथिबा घटना स्पष्ट हेबा परे हाई कोर्ट एक हत्या अभियोग मामला रे 2 अभियुक्त को जामिन मंजूर करिसेंती। गिरफ्तारी रो आधार संक्रांत रे नियम अनुसार अवगत करा जाय नथिबारु आवेदनकारी को गिरफ त्रुटिपूर्ण। फल स्वरूप परवर्ती समय रे आवेदनकारी को हाजत को पठाजिबा मध्ये बेआईन। संविधान रे धारा 22(1) रे थिबा व्यवस्था पालन करा जाय नथिबारु आवेदनकारी को जामिन प्रदान करा जिया उचित बोली हाई कोर्ट कहिसेंती। परवर्ती खबर
ଅତି ଖରାପ ଖେଳିଲା ଭାରତ। ଇଡେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡନ୍ସରେ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଘରୋଇ ଦଳକୁ 30 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଶା ଥିଲା 3 ଦିନରେ ଖେଳ ସାରି ଭାରତ ଜିତିବ, ହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଶେଷକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମାତ୍ର 93 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଦଳ 124 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଖେଳିଥିଲା। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେନି ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଧୂଳି ଚାଟିଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ 31, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 26, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲା 13 ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 18 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି 2 ଅଙ୍କରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ସରକାର ଗଠନର ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିଲା। ବିଜେପିର 15ରୁ 16 ନେତା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାରର ଏନ୍ଡିଏର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ। ସରକାରରେ କାହାର ଦବଦବା ରହିବ, କାହାକୁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ, ଏବେ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଖାସ କରି ନୀତିଶଙ୍କ ଭାଗରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି ଭାଗରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିହାର ସରକାର ଗଠନର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିହାରରେ ଏଥର 6 ବିଧାୟକରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବାର ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ଗଢ଼ାଯିବ ବିହାରର ନୂଆ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିହାରର ପୁରୁଣା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସି ଏଥିରେ ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ବଛାଯିବ। ନୂଆ ନେତା ବଛାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଦାବି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତା ସହ ନଭେମ୍ବର 19 କିମ୍ବା 20ରେ ବିହାରର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟ ପରେ ଗୃହ ସୂତ୍ର ବିଭୀଷଣ କଥା ଉଠାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ହାରିବାର ଅନେକ କାରଣ ବାହାରେ, ଜିତିବାର କାରଣ କେବଳ ଜୟ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ, ଆମ ଦଳର ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସରକାରୀ କଳ ଅର୍ଥବଳ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବି 40,000 ଭୋଟ ପାଇ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ। ତଥାପି ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ରବିବାର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ 2ଟି ରବିବାରରେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରିବା। ଏଥିସହିତ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଡାଲଖୋଲା ଥାନା କୋନାଲ ଗାଁର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଗିରଫ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଜାନିସାର ଆଲମ ଓରଫ ଜିଗର। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଲୁଧିଆନାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ଜଣେ କ୍ୱାକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିତା ତୌହିଦ ଆଲମ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାନିସାର ଆଲମଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାନିସାର 2024ରେ ହରିୟାଣା ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MBBS ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ସେ MD ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ସେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ କରିଛି ଛାନବିନ୍। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳୀରେ ବି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କରିଛି ତଦନ୍ତ। ଏହାସହ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଗି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହରିୟାଣା ନୁହଁରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଅଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିପାରେ ବିହାରର ସମସ୍ତ 10 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ 10ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି 10ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଜେଡି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଆସନ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏନ୍ଡିଏ ବିହାରର 3ଟି ଆସନ ପାଇ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ। 245 ସାଂସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏର 133ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 5ଟି ଆସନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଡ଼ିଏରୁ
କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଘ ଗଣନା 300 କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ସାମିଲ। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଘ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ 105 ବିଟ୍ରେ ଏହି ଗଣନା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 300 କର୍ମଚାରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନରକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରେ ଏବେ 2ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଗଣନା ପରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। 20 ଠାରୁ 25 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ 6 ଦିନ ଧରି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପାଦଚଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ମଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4433 ନୂତନ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ 4433ଟି ନୂତନ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ସେବା କ୍ୟାଡେଟର ପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ସବ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ଓ ନର୍ସିଂ ପରିଚାଳନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନର୍ସିଂ ସେବାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହମତି ଦେଇଛି। ଏହାର ଆଗାମୀ ନିୟମାବଳୀ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପୋଷ୍ଟିଂଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଗୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର, ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଓପିଡିରେ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ତଥା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିନାଥ ପାଲ ଆଜି ସକାଳେ ଓପିଡିରେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ୱାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ସେହି ୱାସରୁମ୍ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗୀ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାଟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଲା 9mm ର 3ଟି କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ନବୀ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଘରର ଛାନଭିନ୍ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଉମର କେବଳ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନଥିଲେ ବରଂ ବୋମା ତିଆରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ। ନିଜ ଘରେ ବନାଇଥିଲେ ବୋମା ନିର୍ମାଣକାରୀ ଲ୍ୟାବ୍। ଫରିଦାବାଦରେ ଆଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରରୁ ବୋମା ଲ୍ୟାବ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ପାଇଁ ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବସି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଛାନଭିନ୍ ପରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିବୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। ଆସନ୍ତା 9ରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମ୍ୟାଚ୍। ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ପଡ଼ିଆର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ 28ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 23ଟି ଦିନିକିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ବାରବାଟୀରେ ଶେଷ ଥର 2025 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 3 ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ନକ୍ସଲ ରହି ରହି ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୁକମା ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ଭେଜି ଓ ଚିନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ନକ୍ସଲ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁକମା ଏସ୍ପି କିରଣ ଚୌହାନ ଘଟଣାର ଅପଡେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯବାନ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ କେତେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼
ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ମୋଦେଡ ଏରିଆ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବୁଚ୍ ଅନ୍ନା ସମେତ 6 ଜଣ କ୍ୟାଡରର ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଡିଆର୍ଜି, ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଡେନ ପିଚ୍ ବିବାଦ, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗମ୍ଭୀର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଦୋଷ। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପିଚ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିଏବି ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏହି ବିବାଦରେ ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟରଙ୍କୁ ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁଜନା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4 ଦିନ ଧରି ପିଚ୍ରେ ପାଣି ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ସୁରଟ ଷ୍ଟେସନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହି କରିଡର ପ୍ରାୟ 508 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। ବିହାରରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ସୁରଟ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ରୁଟ୍ର 465 କିଲୋମିଟର ସେତୁ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 85% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 326 କିଲୋମିଟର କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। 25 ନଦୀ ସେତୁ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ମସଲା ଚା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଅଳେଇଚ, ହଳଦୀ, ଅଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କାଜୁ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ଅଛି। 2024ରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ $500 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମସଲା ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 50ଟି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ମସଲା ସର୍ବାଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ବଲୁଚ କର୍ମୀ। ଶନିବାର ବାଲୁଚ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ସହିତ ସମାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗତ 78 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଆତଙ୍କବାଦ, ରକ୍ତପାତ, ଅସ୍ଥିରତା, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦେଶର ଅବନତିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ବୋଝ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ମୀର ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯାହାର ଇତିହାସ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥନୀତି ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଯାହାର ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଇଛି, ଯାହା ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅନନ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ 1990 ଦଶକ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 2021 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବାବଦ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପୁଟିନ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମସ୍କୋରେ ତାଙ୍କ ରହଣି ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ବିହାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର କେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏନଡିଏ ଏକ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 19 କିମ୍ବା 20 ତାରିଖରେ ହେବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନରୁ 3ଟି 9mm କାଲିବର ବୁଲେଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ
ଏଥିରେ 2ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଖୋଖା ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 9mm କ୍ୟାଲିବର ବୁଲେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରେ ଏହି ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଳି ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଗୁଳି ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ପିସ୍ତଲ ମିଳିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଳି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପିସ୍ତଲ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ ଏହି ଗୁଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।